ભક્તિ અને સંયમનો પાવન પર્વ જયા એકાદશી આવતીકાલે ઉજવાશે। આ એકાદશી ભગવાન શ્રી વિષ્ણુને અતિ પ્રિય છે, જ્યાં વ્રત, જપ અને ઉપાસનાથી પાપ નાશ અને પુણ્ય પ્રાપ્તિ થાય છે। શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે કે જયા એકાદશીનું વ્રત કરવાથી જન્માંજન્મતરના બંધન તૂટી જાય છે અને મોક્ષ માર્ગ સુગમ બને છે। તો કેવી રીતે કરવું જયા એકાદશીનું વ્રત અને આ એકાદશી કરવાથી કયા ફળોની થશે પ્રાપ્તિ, જણાવશે ગુરુજી પ્રફુલભાઈ પંડ્યા। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सेवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय भगवान मित्रों, हूँ छूँ प्रफुलभाई पंड्या। भक्ति संदेश कार्यक्रमनी अंदर आपनु स्वागत है। दर्शक मित्रों, आवती काले छे 11, आवती काले छे जया एकादशी। तो आजे हूँ तमने एक दिवस पहला एनो महिमा कहूँ छूँ, जया एकादशीનું महत्व कहूँ छूँ, एना उपाय कहूँ छूँ, जेथी आवती काले तमे आ उपायो करी सको। एवुं कहेवाय छे के जया एकादशीનું શું છે महत्व, जया एकादशी करवाथी શું लाभ थाय, बधी ज माहिती આજના કાર્યક્રમમાં તમને કહેવાનો છું। પહેલા તો જાણીએ એકાદશીનું महत्व। एकादशी जे छे ने दरेक तिथिओमां आ दरेक व्रतोनो राजा एकादशी कहेवामां आवे छे। हूँ नथी कहेतो, शास्त्र कहे छे नागानां च यथाशेषो, नागानां च यथाशेषो पक्षिणां पन्नगा गासनः, व्रतानां च यथा राजन् श्रेष्ठ च एकादशी तिथि। शास्त्र एवुं कहे छे के नागानां च यथाशेषो, जेम नागो में सौथी श्रेष्ठ कौन, तो कि शेषनाग, पक्षीनाम पन्नगाश्च, पक्षीनी अंदर गरुड़ सौथी श्रेष्ठ, व्रतानाम च यथा राजन, व्रतोनी अंदर व्रतोनो राजा कौन, तो कि एकादशी। जया एकादशीનું महत्व युधिष्ठिर राजा भगवान कृष्ण ने पूछे छे के हे भगवान, हे ठाकुरजी, मने बधा व्रतोनी तमे माहिती आपी, पण मने हवे आ जया एकादशीનું महत्व तमे कहो के आ एकादशीमां शुं करवुं जोईए अने आ एकादशी करवाथी लाभ शुं थाय छे। त्यारे शास्त्रमां एवुं लख्युं छे के जया एकादशी विषे सर्वदानानि दत्तानि यज्ञास्तेन कृतानृप सर्वे तीर्थेषु स्नातः कृतं येन जयाव्रतम। एवं कहेवाय छे कि पहला तो माघ मासनी अंदर आवनारी एकादशी जेने जया एकादशी तरीके ओळखवामां आवे छे। अने एवं कहेवाय छे कि पद्मपुराण अनुसार पद्मपुराणनी अंदर आ जया एकादशीनुं वर्णन जोवा मळे छे। एवं कहेवाय छे कि आ एकादशी करवाथी पापमांथी मुक्ति तो मळे छे, पण पिशाचपणामांथी पण मुक्ति मळे छे। पिशाचपणामांथी पण मुक्ति मळे छे। हवे एना पाछळनी एक कथा छे, जेमां पुष्पवती अने माल्यवननी एक कथा छे। पुष्पवती अने माल्यवन जे स्वर्गनी अंदर हता अने स्वर्गना राजा इंद्रदेव ए बंने उपर क्रोधित थया हता अने क्रोधित थवाथी एमने श्राप आप्यो हतो अने ए श्रापना कारणे बंने जना पृथ्वीलोक उपर पिशाच योनिमां आव्या हता अने पिशाच योनिनी अंदर अनेक दुख सहन करता ज्यारे आ व्रत नो दिवस आव्यो त्यारे एवुं कहेवाय छे के ए व्रत पुष्पवती अने एवं कहेवाय छे के माल्यवने आ माघ मासमां आवती जया एकादशीनुं व्रत एमने हिमालयनी अंदर कठोर साधना साथे आ जप तप व्रत कर्युं हतुं ने व्रतना प्रभावथी एवं कहेवाय छे के माल्यवंत अने पुष्पवतीने पाछुं स्वर्गनी अंदर वास थयो हतो। पण पिशाच योनिमांथी ए लोकोने स्वयं मुक्ति मळी थी, पण ए मुक्ति मळी थी ए व्रत जे छे जेने जया एकादशीनुं व्रत थी एमने पिशाच योनिमांथी मुक्ति मळी, पाछुं पोतानी स्थान पोतानी जग्याए एमने प्राप्त थई हती।
તો જયા એકાદશીનું વ્રત અહીંયા ભગવાન રાજાને કહે છે, યુધિષ્ઠિર રાજાને કે હે રાજન, જે વ્યક્તિ આ વ્રત કરે છે એના પિશાચ યોનિમાંથી તો મુક્તિ મળે છે, પાપમાંથી મુક્તિ મળે છે અને પોતાનું પદ જે ગુમાઈ બેઠા હોય એ પદ એને પાછું પ્રાપ્ત થાય છે. એ વ્રતની તાકાત છે જયા એકાદશીમાં. હવે વિધિ વિધાનની વાત આવે તો આ એકાદશી હોય તો માણસે શું કરવું જોઈએ? તો એકાદશીના દિવસે એવું કહેવાય છે કે અન્નનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. દર્શક મિત્રો, ઘણા લોકો અમને ફોન કરતા હોય છે કે શાસ્ત્રીજી એકાદશીના દિવસે અન્ન ખવાય કે ના ખવાય? પણ હવે અને ઘણા એવું કહેતા કે અન્ન ખાવાથી પાપ લાગે છે. પણ આ બધી વસ્તુની પાછળ હું તમને એક કથા કહું છું. એવું કહેવાય છે કે એકાદશી જે છે એ એકાદશીની શક્તિથી ભગવાને આ દુનિયામાં બધાને બનાવ્યા, જેની અંદર દેવતાઓ બનાવ્યા, દાનવ બનાવ્યા, યક્ષ, ગંધર્વ, કિન્નરો બધાને અલગ અલગ ભગવાને બનાવ્યા છે. અને ત્યારે એવું કહેવાય છે કે એકાદશીના એ પુણ્યથી જે પાપ પુરુષ છે એ પાપ પુરુષ ક્ષય થવા લાગે છે. અને પાપ પુરુષ ક્ષય થયો એટલે પાપ પુરુષે ભગવાનને જઈને કીધું કે હે પ્રભુ, તમારી આ એકાદશીના વ્રતથી મારું તેજ ક્ષય થાય છે અને હું પણ તમારો છું, કે તમે મને પણ ઉત્પન્ન કર્યો છે, તો મારું તેજ નિસ્તેજ બન્યું છે, હું નિર્બલ બન્યો છું. તો મને કોઈ એવું સ્થાન આપો કે આ એકાદશીનું પુણ્ય મને બાળી ન શકે. એવું કહેવાય છે કે ભગવાને એ પાપ પુરુષને 11ના દિવસે અન્નમાં રહેવાનું કીધું છે. એટલે પાપ પુરુષનું સ્થાન 11ના દિવસે અન્નમાં હોય છે. એટલે જે લોકો ભગવાનના પરમ ભક્ત છે તો તે લોકો અન્ન એટલે નથી ખાતા કેમ કે 11ના દિવસે અન્નની અંદર પાપ પુરુષનું સ્થાન છે. એટલે એ અન્નનો ત્યાગ કરવાનું મતલબ કે પાપ પુરુષને ત્યાગ કરી, મતલબ એ દિવસે પાપ પુરુષ એમાં હોય છે એટલે આપણે નહીં ખાવાનું, જેથી આપણા શરીરમાં પાપ પુરુષ ના આવે. પાપ પુરુષ આવી જાય તો મતિ, વિચાર, વાણી બધું અપશબ્દ નીકળતા ચાલુ થાય. એટલે એકાદશીના દિવસે અન્નનો ત્યાગ કરવામાં આવે છે. પણ ઘણા પ્રશ્ન કરે કે શાસ્ત્રીજી દવા ચાલે છે, દવા ચાલે છે તો ફલાહારી વસ્તુ ખાઓ, ફ્રૂટ છે, દૂધ છે, જ્યુસ છે, સૂકી ભાજી છે વગેરે જે કે ફરારી વસ્તુ હોય એને ખાઈને તમે દવા લો અને જેનું શરીર સારું હોય એ નકોડો પણ કરી શકે. હવે રહી વાત કે એકાદશીના વ્રતના દિવસે શું કરવું, આ તો ઉપવાસની વાત કરી, પણ એકાદશીના દિવસે સવારે ઉઠી સ્નાન કરી, પવિત્ર વસ્ત્ર ધારણ કરી, સૂર્યદેવને અર્ઘ્ય પ્રદાન કરી અને ભગવાન નારાયણ એટલે ભગવાન વિષ્ણુ ભગવાનની વિશેષ પૂજા કરવી. વિષ્ણુ ભગવાનને એકાદશીના દિવસે શક્ય હોય તો ષોડશોપચાર પૂજન કરવું, જેમાં પંચામૃતથી ભગવાનને સ્નાન કરાવી, સરસ મજાના વસ્ત્ર ભગવાનને અર્પણ કરવા અને વિષ્ણુ સહસ્ત્રનો પાઠ કરવો અને શક્ય હોય તો 1000 તુલસીના પાન, ભગવાનના 1000 નામ છે તો 1000 નામ તુલસીના પાન બોલી ભગવાનને અર્પણ કરવા. એકાદશીના દિવસે વિષ્ણુ સહસ્ત્રનો પાઠ કરવાથી વિશેષ ફળોની પ્રાપ્તિ થાય છે. સાથે સાથે લસણ ડુંગળીનો ત્યાગ કરવો. 11ના દિવસે એટલે કે આવતીકાલે જો તમે વિષ્ણુ સહસ્ત્રનો પાઠ કરો છો તો વિશેષ ફળ આપનાર છે. અને એનાથી નાનો ઉપાય કરવો હોય તો વિષ્ણુ ભગવાનના આ જે હું 15 નામ બોલું છું તે 15 નામ વિષ્ણુ ભગવાનની સામે બેસી બોલવાથી અથવા પીપળના વૃક્ષની પ્રદક્ષિણા કરી પીપળના વૃક્ષ નીચે 15 નામ બોલવાથી એકાદશીનું વિશેષ ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. હા, વિષ્ણુ ભગવાનના 15 નામ જે છે એ તમે લખી લો. ઓમ વિવસ્મય નમઃ, પહેલું નામ છે ઓમ વિવસ્મય નમઃ. બીજું નામ છે ઓમ વિષ્ણવે નમઃ, ઓમ વિષ્ણવે નમઃ. ભગવાનનું ત્રીજું નામ છે ઓમ વસત્કારાય નમઃ. ચોથું નામ છે ઓમ ભૂત ભવ્ય ભવત પ્રભવે નમઃ. ચોથું નામ મોટું છે એટલે બીજી વાર બોલું છું. ઓમ ભૂત ભવ્ય ભવત પ્રભવે નમઃ. ભગવાનનું પાંચમું નામ ઓમ ભૂતકૃતે નમઃ. છઠ્ઠું નામ ઓમ ભૂતભૃતે નમઃ. સાતમું નામ ઓમ ભવાય નમઃ. આઠમું નામ ઓમ ભૂતાત્મને નમઃ. ભગવાનનું નવમું નામ ઓમ ભૂત ભાવનાય નમઃ.
10મું નામ ઓમ પૂતાત્મને નમઃ. એકાદશ કહેતા 11મું ભગવાનનું નામ છે ઓમ પરમાત્મને નમઃ. દ્વાદશ કહેતા 12મું નામ ઓમ મુક્તાનામ પરમાગતયે નમઃ. મુક્તાનામ પરમાગતયે નમઃ. ત્રયોદશ કહેતા ભગવાનનું 13મું નામ છે ઓમ અવ્યયાય નમઃ. ચતુર્દશ કહેતા 14મું નામ ઓમ પુરુષાય નમઃ. અને 15મું નામ છે ઓમ સાક્ષિણે નમઃ. આ હતા ભગવાન વિષ્ણુ ભગવાનના 15 નામ, જે જયા એકાદશીના દિવસે ભગવાનને સંભળાવજો, અથવા પીપળના વૃક્ષ નીચે જઈ અને ભગવાન પીપળના વૃક્ષની પૂજા કરવાથી અસ્વસ્થ કહેતા વિષ્ણુ સ્વરૂપ ભગવાન કહે છે ગીતામાં કે પીપળના વૃક્ષમાં મારો વાસ છે. એટલે ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા, પીપળના વૃક્ષની પૂજા એટલે વિષ્ણુની પૂજા કરી અને 15 નામ બોલી પૂજન કરવાથી પણ વિશેષ ફળોની પ્રાપ્તિ થાય છે. દર્શક મિત્રો, જયા એકાદશીને લઈને આજે સુંદર મજાની મેં જાણકારી આપી છે અને આગળ પણ ભક્તિ સંદેશ કાર્યક્રમમાં હું પ્રફુલ્લ પંડ્યા આવી જાણકારી, શ્રેષ્ઠ જાણકારી, સુંદર જાણકારી રોજે રોજ આપતો રહીશ. કાર્યક્રમ જોવાનું ચૂકતા નહીં. મને આપી દો હવે તમે રજા. જય ભગવાન.